بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں اپنے گھروں میں۔ میں ہوں جی مصباح عمران اور آج کا ہے یہ میرا ولاگ۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ اپنا پیارا سا ولاگ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا۔ اگر آپ کو کہیں پہ بھی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو وہاں پہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ یہ جی میرے 2 سردیوں کے سوٹ پڑے ہوئے تھے، پرانے پچھلے سال کے پڑے ہوئے تھے۔ آج میں نے ان کو نکالا، میں کہا چلیں جی ان کو ہم کرتے ہیں شلنگ، اور جی شلنگ کر کے تو ان کو ہم خود سے سٹچ کرتے ہیں، کیونکہ ٹیلر تو بہت زیادہ پیسے لے لیتے ہیں اور جو درزی ہیں وہ بھی بہت پیسے لیتی ہیں۔ تو میں کہا میں نے سمپل اور سادے سے سوٹ سینے ہیں، کوئی ان پہ وہ پھول بٹے تو ڈالے نہیں، آلریڈی کافی ڈلے ہوئے ہیں، تو ان کو میں خود ہی سٹچ کر لوں گی۔ یہ میں نے پچھلی دفعہ نا آن لائن منگوائے تھے، اور یقین مانیں کہ وہ جو جن سے میں نے منگوائے ہیں نا، کہ اتنی قسمیں اور اتنے وہ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہمارا سوٹ اگر جنگ اڑ جائے یا پھر خراب ہو جائے تو ہم اتنے لاکھ جرمانہ دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ سوٹ جو ہے نا چھج گئے تھے۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایک سوٹ سلوایا تھا تو وہ سوٹ چھج گیا، اس کا کلر بھی جو ہے نا وہ نکل گیا، تو پھر میں نے یہ سلوایا نہیں، میرا دل بہت ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن کیا کریں کہ اس دفعہ کوئی بھی یہ پڑے ہوئے اب ان کو ضائع تو نہیں کرنا نا، تو میں نے کہا خود سے سٹچ کر لیتی ہوں، ایک سیزن تو نکلتا ہی ہے نا، یہ نہیں کہ ایک سیزن نہیں نکلے گا۔ تو ابھی جب میں اس کو سٹچ کروں گی خود سے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے خود کیسے سٹچ کی ہے۔ سمپل سے سادہ سے میں نے سٹچنگ کرنی ہے، اتنی تو میں کر ہی لیتی ہوں، اپنی بیٹی کے بھی سی لیتی ہوں اور خود کے بھی میں سی لیتی ہوں، کیونکہ اگر میں درزی کو دینے جاؤں نا تو 1000-1500 روپیہ تو ٹیلر لے لیتا ہے، اور سٹچنگ تو وہ کر دے گا، لیکن میں اتنا زیادہ خرچہ کیوں اپنے ہسبینڈ پہ ڈالوں؟ تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کام میں خود کر سکوں میں کر لوں، میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا میں نہ تنگ کروں۔ تو اس لیے جو ہے نا ان سوجوں کا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کھدر ہے، سلب کھدر ہے کہتے ہیں اس کو جی۔ تو اس کا یہ جو لائننگ ہے نا سلب کھدر، یہیں سے چھج جاتا ہے سوٹ، پتہ نہیں کیوں چھج جاتا ہے، اور جی اس کا کلر بھی فیڈ ہو گیا ہے۔ حالانکہ پہلے جو کھدر کے سوٹ ہوتے تھے ان کے کلر وغیرہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کے جو ہے نا وہ کلر وغیرہ خراب ہو گئے تھے۔ تو چلیں اس دفعہ بھی دیکھتے ہیں، علیحدہ سے دھو کے دیکھوں گی۔ لاسٹ ٹائم تو یہ تھا کہ سب کپڑوں کے ساتھ میں دھو دیتی، اس دفعہ میں نے سوچا کہ ان کو میں علیحدہ سے واش کر کے دیکھوں گی، اور ان کو جو ہے نا میں دیکھوں گی کہ ان کا کلر جو ہے نا کس وجہ سے فیڈ ہو رہا ہے۔ تو ان کو میں خود سے سٹچ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ 2 پیس سیم کلر کا تھا اور ساتھ ہی دوپٹہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو آپ سنائیں جی، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ابھی بچے چلے گئے تھے تو اس کے بعد میں نے سب سے پہلے اپنے سوٹ وغیرہ شلنگ کیے، اور میں نے کہا واشنگ لگا لیتی ہوں۔ اچھا جی، بہت سارے لوگ جو ہے نا جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کا گھر بہت گندا ہے، مطلب کہ سامان بہت زیادہ ہے، اوور لوڈنگ کی ہوئی ہے، کیا ضرورت ہے کرائے پہ رہتے ہوئے اتنا سامان لینے کی، اور جی آپ نے کم کر دیں، سامان کو سیل کر دیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز کی نا ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کے تحت ہی انسان رکھتا ہے۔ میں نے پہلے میرے پاس نا صرف ایک ہی بیڈ تھا، دوسرا بیڈ نہیں تھا، تو ہم لوگ نا رات کیا کرتے تھے، چارپائیاں بچھا لیتے تھے، تو وہ پھر جب کوئی آتا تھا نا اچانک سے گھر میں تو پھر بھی بڑا ایشو بن جاتا تھا کہ لو جی چارپائیاں ڈائیاں ہوئیاں نے، کتنا برا لگتا ہے، تسی جڑا نا گند پایا ہوا ہے۔ تو میں پھر ہم نے کیا کیا کہ جب ہمارے پاس پیسے ہوئے تو ہم نے جو ہے نا سب سے پہلے پریفر کیا کہ ہم بیڈ ہی لے لیتے ہیں، ورنہ میں نے ایک صوفہ کم بیڈ رکھا ہوا تھا، اور جو ہے ایک بیڈ رکھا ہوا تھا، 2 کرسیاں تھیں، جب بھی کوئی آتا تھا تو بیٹھنے کی اتنی پرابلم ہوتی تھی، تو مجبوراً جو ہے نا پھر ہمیں چیزیں لینی پڑی۔ اب جب چیزیں لے لی ہیں تو تب بھی لوگ جینے نہیں دیتے، اور جب نہیں لی ہوئی تھی تو تب بھی لوگ جینے نہیں دیتے، تو پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس دنیا سے ہم کس طرح لڑیں اور کس طرح جو ہے نا وہ مقابلہ کریں۔ ظاہر ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی انسان کے پاس کہ جس کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہے کہ سامان جب آپ کا گھر صاف ستھرا ہونا تو پھر یہ اچھا لگتا ہے۔ تو گھر کوشش تو کرتی ہوں کہ میں ڈیلی صاف ستھرا رکھوں، اچھی صفائی کروں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نا کہ چھوٹا گھر ہے اور سامان ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا بھرا ہوا ہے، تو ضرورت کے مطابق جب کوئی آتا ہے نا تو پھر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو پتہ نہیں کیوں لوگوں کو مسئلے ہی رہتے ہیں، کبھی لوگ جو ہے نا وہ جینے نہیں دیتے، کسی بھی حال میں خوش نہیں رکھتے ہیں، رہنے دیتے ہیں نا۔ ہم نے بڑی مشکل سے مجبور ہو کے قرض لے کے تو ہم نے جو ہے نا وہ سارے کام کیے، اور جی اب یہ ہے، لیکن خیر کوئی نہیں، اپنا دل تو خوش ہی ہے نا، اپنا دل تو مطمئن ہی ہے نا کہ اچھا بھی ٹھیک ہے، اپنے گھر کی ایک چیز بن گئی ہے مجبوراً سے ہی، لیکن بن تو گئی ہے نا۔ تو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ظاہر ہے کہ کوئی گھر میں آتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ 2 بیڈ ہو، ظاہر ہے ماشاء اللہ بچے بڑے ہیں تو 2 بیڈ ہونا تو لازمن ہے نا، تو 2 چارپائیاں بچتی تھیں، کبھی میٹرس نیچے بچتا تھا، تو ابھی جب ہم فیملی ہیں تو ہم جو ہے نا اسی طرح 2 بیڈ پہ سو جاتے ہیں، جب کوئی گیسٹ آتے ہیں تو پھر ظاہر ہوتا ہے کہ مسئلہ مسائل کہ اس کو پھر کیسے سلانا ہے۔ تو سوٹ میں نے شلنگ کر لیا تھا، وہ سوکھ گیا تھا، تو میں نے اس کو جو ہے نا وہ باہر سے اٹھا کے اندر لے آئی تھی،
सूट इसलिए मैं जल्दी से मेरे सूख गए कि मैंने क्या किया कि पहले पानी में डिप करके रखा और उसके बाद जो है ना मैंने ड्रायर में सुखा लिए थे। उससे क्या हुआ कि सूट जो है ना फटाफट से सूख गए थे, वरना तो ये सारा दिन ना सूखते अगर मैं हाथ से उसको निचोड़ती तो, क्योंकि हाथ से उस तरह से इतना निचोड़ा नहीं जाता अभी। तो मैं कहा कि चलो सफाई कर लेती हूँ, अब सर्दियाँ आ गई ना तो अब ज़ाहिर है बेड पे तो कंबल पड़ा ही रहना जो मर्ज़ी हो जाए। तो बेड पे जो है ना मैं कंबल इस तरह। अच्छा, बच्चे स्कूल से आते हैं तो ज़ाहिर है वो फिर यहीं पे लेट जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उठ के उन्होंने जो है ना अपना स्कूल का काम करना होता है। तो ये अहमद साहब जो है सोफ़े पे सोते हैं, तो यहाँ से मैं उनकी रज़ाई उठा रही थी, रख रही थी। ये रात को बेड बना लेते हैं ना हम लोग, तो सुबह फिर इसको जो है ना हम उठा देते हैं ताकि ये सोफ़ा बन जाए। तो बस इसी तरह ही होता है ना सब घरों में। अब दिल जलाने का क्या फ़ायदा यार। ठीक है ना, अपनी चीज़ है और अपना घर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अपनी चीज़ है, अपना घर है, रेंट का ही ऐसा है लेकिन है तो अपना घर है ना। तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग ने जो है ना कहते लश-वश घर इसलिए सर लश-वश घर लो तो उसमें फर्नीचर रखा हुआ भी अच्छा लगता है। लेकिन वो जो घर है ना उनके रेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला घर लिया हुआ है कि इसका रेंट थोड़ा मुनासिब है कि हमारे बजट में आ जाता है। तो बजट से बाहर काम करने का क्या फ़ायदा कि मैं हस्बैंड से लड़ाई करके कहूँ जी मुझे बहुत अच्छा सा साफ़-सुथरा सा घर ले दें। तो वो चला जाएगा हमारा 30 तक ना, तो 30 में घर फिर बिल वगैरह ये वो डाल के तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाते हैं। तो ज़रूरत ही नहीं है मियाँ साहब को इतना तंग करने की, इसलिए मैं जो है ना वो इधर से सुनती हूँ बातें और इधर से निकाल लेती हूँ और सम टाइम जो है ना वो दिल में बिठा भी लेती हूँ। बहुत ज़्यादा दुःख भी होता है, तो फिर जो है ना कुछ बातें जो है ना वो दिल में रह भी जाती हैं, अपनों की ही हैं बातें। तो मैं हालाँकि पूरे जो है ना यहाँ पे नेबर्स में किसी के घर भी नहीं जाती हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। मुझे ऐसे अच्छा ही नहीं लगता है किसी के घर जाना या कोई मेरे घर इस तरह नेबर्स वगैरह में आए, क्योंकि आप जब घर में कोई लोग आते हैं ना तो ज़ाहिर है आपकी कोई चीज़ देखते हैं, करते हैं तो एक बात करेंगे, बाहर निकल के दूसरी करेंगे। तो वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, या मेरे मुँह से कोई बात ऐसी निकल जाए, तो किसी की दिल आज़ारी हो जाए या कोई भी ऐसी बात निकल सकती है ना, तो इसलिए मैं ना अवॉइड ही करती हूँ किसी के घर जाने से, या कोई मेरे घर आ जाए तो मैं उसको ये नहीं कहती कि आप मेरे घर क्यों आए हैं, बड़े अच्छे तरीके से मैं डील करती हूँ। जितनी मेरी औकात है उससे बढ़कर ही इंशाअल्लाह ताला करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं किसी के घर जाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं किसी के घर जाऊँ और जाके किसी से ऐसे खामख़ा फ़िज़ूल में जो है ना वो गपशप लगाती रहूँ और बातें करती रहूँ। तो मैं सारा टाइम ना अपने घर पे ही स्पेंड करती हूँ, अपने घर की चीज़ें ही देखती हूँ, करती हूँ। और जैसा भी घर है, जैसा भी फर्नीचर है, ज़ाहिर है साफ़-सफ़ाई हम करते हैं, साफ़ कर रखते हैं। लेकिन जब दीवारें ही गंदी हैं, वहाँ से पेंट उतरता रहता है, तो थोड़ी-सी एम्बैरेसमेंट तो होती है। जब गेस्ट आते हैं, तो वो बड़े अजीब-सी नज़रों से देखते हैं। ज़ाहिर जिन लोगों के घर बहुत अच्छे-अच्छे से हैं हमारे रिलेटिव्स में, और फर्नीचर आला और हर चीज़ आला, तो वो फिर देख के अजीब-सी एक नज़र तो डालते ही हैं ना। ऐसा लगता है जैसे खुद से ही ना इंसान को फ़ील होता है कि हाय हाय मैं तो बेचारा ही हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि अल्लाह का बड़ा करम है कि हम लोग जो है ना वो अपनी छत के नीचे सोते हैं। तो साफ़-सफ़ाइयाँ जो है ना वो हो रही थी, मैंने कहा जल्दी से काम सारे फ़िनिश कर लूँ। और उसके साथ ही फिर मैं जो है ना खाना-शाना बनाना था, तो मैं अभी झाड़ू वगैरह लगा रही थी सारे। मीरा भला के करती है लेकिन मैं भी जो है ना वो काम कर लेती हूँ। एक दफ़ा फिर रात को जो शाम को जब मीरा वो फ्री होती है ना, असर के टाइम पे वो घर की सफाइयाँ एक दफ़ा से दोबारा कर लेती है। तो इससे क्या होता है कि जो भी मिट्टी वगैरह जो कोई चीज़ आई होती है ना, तो वो साफ़-सुथरी हो जाती है कि रात को जब सोना हो तो फिर बिस्तरों पे गंदे पाँव नहीं लगते हैं। तो कोशिश तो यही होती है कि अपने घर को साफ-सुथरा रखें, नीट करें। लेकिन बकाया ये कि कुछ लोग की आदत होती है कि आपका दिल दुखाना, आपके खिलाफ बातें करना, लेकिन उन बातों को जो है ना वो अपने दिल पे मत लिया करें। मैं भी नहीं लेती लेकिन कुछ बातें ले लेती हूँ, ठीक है ना? तो इसके साथ ही जो है ना आप लोग सुनाइए, आप लोगों की रूटीन कैसे, सर्दियों में रूटीन कैसी चल रही है आपकी? अच्छा, सर्दियों में ये है कि कपड़े जो है ना वो डेली के डेली वॉश कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि अगर हम कपड़े रख लें ना तो फिर सर्दियों में तो सूखते ही नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना रोज़ के रोज़ ही मशीन लगा लूँ, जो भी कपड़े हैं 2 है 4 है वो रोज़ के रोज़ ही धुल जाएँ। हालाँकि 2-4 तो नहीं होते माशाल्लाह, हम ज़ाहिर है घर के 6 अफ़राद हैं, तो 6 सूट तो ज़ाहिर है निकलते ही निकलते हैं। तो वो फिर डेली के डेली मेरी ये कोशिश होती है वॉश कर लूँ, क्योंकि पैंट्स होती हैं ना बच्चों के, हस्बैंड की, तो वो सूखती भी नहीं है सही तरीके से। तो इसे मैं फिर डालती भी नीचे गराज में हूँ, छत पे मेरा दिल ही नहीं करता जाने को। बहुत कम होता है कि मैं छत पे जाती हूँ, क्योंकि आस-पास जो है ना वो घर बन रहे हैं, तो मज़दूर होते हैं ऊपर। तो फिर अच्छा नहीं लगता कि आप जाके छत पे जो है ना वो कपड़े डाल रहे हो, तो मैं फिर सामने जो है ना नीचे कोशिश होती है गराज में ही ना सारे कपड़े सुखा लूँ मैं।
तो आप लोग बताएँ कि आप लोगों को मेरा घर कैसा लगता है, गंदा लगता है या सही लगता है? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा लग रही है या फिर घर की कोई सेटिंग अच्छी नहीं लग रही है या कोई भी सजेशन देना चाहे तो सर आँखों पे। आप लोगों की सजेशन, आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की मोहब्बत, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियो को देखते हैं, जितना भी देखते हैं शुक्र है अल्लाह का। बस मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ऐसी कौन-सी मिस्टेक हो रही है मुझसे कि जिसकी वजह से जो है ना वो चैनल इतना ज़्यादा रन नहीं कर रहा। क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से सारी कोशिश करती हूँ कि मैं सही करूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी अगर कोई है ऐसा बंदा या ऐसी बंदी, मेरी प्यारी बहन, मेरा भाई, कि जो मुझे अच्छी सजेशन देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मैं उनकी जो बातें हैं ना उनको गौर से सुनूँगी।